मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, गुरु, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, गुरबाणी दे कौतक फिल्म हम आप लोगों से साझी करने जा रहे हैं। ये मैंने पहले ट्रेलर की इंट्रोडक्शन में भी बताया था, तो ब्रीफली जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ भी कल्पित नहीं है। एक अमेरिका में सज्जन मिले तो उन्होंने ये फिल्म में जिन लोगों को देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि ढिल्लोन साहब शायद लोगों को प्रभावित करने के लिए इन लोगों को पैसे दे के बुलवा रहे हैं। फिर जब उनके जीवन में ऐसी घटना घटी, उनका भी इंटरव्यू हम डालेंगे, तब उनको यकीन आया। ये उन्होंने मुझे खुद बताया कि मुझे ऐसा लगा कि ढिल्लोन साहब शायद आप फिल्म वोल्म नहीं करते हैं, तो ये काम करने लग गए हैं, तो लोगों को अपने आप से जोड़ने के लिए, प्रभावित करने के लिए इनको पैसे दे के बुलवा रहे होंगे। तो ये जितने भी लोग हैं ये सब असाध्य रोगों के शिकार थे। इनकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं था। और सत्य ये है कि ईश्वर की शरण में, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की शरण में आता ही वो है जिसे डॉक्टर जवाब दे देते हैं। दुनिया के किसी कोने में कोई डॉक्टर बैठा हो, कर्जा लेके, जमीन बेच के, कुछ भी करके वहां पहुंचेंगे इलाज करवाने के लिए, लेकिन जब वो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देगा तब हम इधर देखते हैं कि कहीं देखें कोई बाबा, कोई संत, ईश्वर का नाम, कुछ ऐसा मालिक करामात कर दे, वरना हम उसकी शरण में आते नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। अच्छा, ये लोग भी जिन्होंने गुरबाणी सुननी शुरू की या सर्वरोग का कैंप अटेंड किया, ये लोग भी शुरू में इनको विश्वास नहीं था। हालांकि ये सब लोग कहने लग गए बाद में, जो कैंप चलाते हैं, डॉक्टर साहब भी उनके भाई साहब हैं जिन्होंने शुरुआत की, सरदार हरदयाल सिंह जी, वो IAS थे, रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने ये शुरुआत की। उनकी जिंदगी में भी ऐसे कमाल के इंसिडेंट्स घटे, तब उनको विश्वास आया, तो इसको फेथ हीलिंग कहने लग गए। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर फेथ हो तो बात ही खत्म हो जाती है। शुरू तो आदमी शक से करता है, जो बता रहा उस पर ही शक करता है और जो जपना उसने सुनना है वो भी शक ही होता है कि पता नहीं भाई ऐसे कैसे, मतलब इतने बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं और वो कहते हैं इसकी दवाई नहीं है, और ये कह रहे हैं कि ये शब्द सुनो और इससे ठीक हो जाओगे, मतलब ओरली कुछ नहीं लेना, बस सुनना है कान से। तो ये जितने भी लोग हैं, चाहे वीट एलर्जी केसेस हैं, कैंसर के केसेस हैं, या ऐसी बीमारियां जिनको डॉक्टर डायग्नोस ही नहीं कर पाए, एक्सपेरिमेंट ही करते रहे, तमाम, एड्स है, वीट एलर्जी हम सबको मालूम है, सिलिक एलर्जी इसको बोलते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ब्लड कैंसर है, बोन मैरो कैंसर है। तो इन सब रोगों के इलाज गुरबाणी से हुए हैं, और ये तमाम लोग फिर परमानेंटली जुड़ गए क्योंकि ईश्वर ने प्रमाण दिया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर डायरेक्टली गुरबाणी सुन के आप ठीक हो गए तो ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि ईश्वर ने डायरेक्टली आपको प्रमाण दिया और उस प्रमाण से आप प्रभावित हुए, और प्रभावित होकर फिर आप हमेशा के लिए ईश्वर के नाम से जुड़ जाएंगे, यानी आपका और आपकी कुल का उद्धार हो जाएगा, अगर ऐसा होता है तो। बाकी मैंने देखा है लोगों को कोई विधि बना देते हैं, कोई तरीका ऐसा निकाल देते हैं मालिक कि वो ठीक हो जाते हैं। अब कुछ लोग ठीक नहीं भी होते हैं, ऐसे भी केसेस हैं जो ठीक नहीं हुए। अब उसके क्या कारण है ये तो ईश्वर जानते हैं। उनके सुनने में, विश्वास में, कि मतलब इतना विश्वास तो होना चाहिए ना कि आप सुने, निरंतर सुने। ये फिल्म हम दिखाते हैं विश्वास दिलाने के लिए। इस फिल्म को देख के कोई ठीक नहीं होगा। मुझे लोगों ने शुरू में कहा कि इस फिल्म को मैंने 10 बार देख लिया, 15 बार देख लिया। नहीं, ये फिल्म आप 1 बार, 2 बार, 3 बार देख लें विश्वास के लिए कि अगर इतने सारे लोग ठीक हो सकते हैं, इनकी लाइलाज असाध्य रोग ठीक हो सकते हैं, तो फिर आप कैसे नहीं ठीक होंगे। बस इतना ही काम है इन फिल्मों का। ये जो टेस्टिमोनियल्स हैं लोगों के,
तो उनका काम इतना ही है कि आपको विश्वास आ जाए और आप मेहनत कर सके, आप सुनना शुरू करें। उसके बाद शब्द है जिनको आपने सुनना है, और यही शब्द हमने बार बार इसमें डाले हुए भी हैं। अगर आप सुनेंगे, ये फिल्म को देखेंगे, तो उन शब्दों का ऑडियो अवेलेबल है sikhfilm.com पे, डाउनलोड्स में आपको मिल जाएगा। सर्व रो काउ खोनाम विद मीनिंग इन हिंदी, विद मीनिंग इन पंजाबी, शब्द ओनली, ऐसा आपको मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा ग्रुप है धन गुरु नानक, उसमें भी हम लोगों ने लिंक शेयर किए हुए हैं। हर वीडियो के बिगिनिंग और एंड में हम नंबर देते हैं हमारा, और हम लिंक भी शेयर करते हैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में, तो आप वहां क्लिक करके भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां डायरेक्टली आदान प्रदान हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये मेरी नज़र में एक बड़ी अद्भुत फिल्म है। अब ये मेरा सौभाग्य था, ईश्वर ने दया करके, मेहर करके मुझसे ऐसी फिल्में बनवाई, और ये अपनी तरह की अद्भुत फिल्में हैं। मैं अगर ये कहूँ कि अब तो लोगों ने कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त ये अदद एक फिल्म, अकेली फिल्म थी, और कोई फिल्में यूनिकनेस इनकी ये है, जितनी भी तकरीबन फिल्में हमने बनाई, ईश्वर ने हमसे बनवाई, उसके बाद किसी ने कुछ कर लिया हो तो कर लिया हो, लेकिन उस वक्त तक वो एक ही फिल्म थी। जैसे डे द गोल्डन टेम्पल में शायद किसी और ने बाद में कोशिश की है, लेकिन उसमें मैंने देखा तो मुकम्मल नहीं थी वो मर्यादा उसमें। और एक प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब जो हमारी फिल्म है, वो एक ही है, खालसा एक ही है, और गुरबानी दे कौतक भी उस तरह से जो उस वक्त फिल्म बनी थी एक ही है, तोशाखाना दरबार साहब एक ही है, सिख ते दस्तार एक ही है, द इनसेपरेबल एक ही है। तो ये यूनिक फिल्म है और किसी ने बनाई नहीं। ये सेवा मेरे जैसे निर्गुण के हिस्से आई, गुरु ने दया करके मुझसे ये सेवा ली, और मैं अभी भी लगा हुआ हूँ। आने वाले वक्त में ईश्वर ने चाहा, गुरु साहब ने कृपा की, तो और भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप सबकी सेवा में ये फिल्म हाजिर है, बहुत श्रद्धा से, विनम्रता से। और ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, थोड़ी सी मैंने आपका टाइम लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए था कि इसको एक आम फिल्म की तरह मत देखें, गौर से देखें। ये सत्य घटनाएं हैं। हमने लोगों का इंटरेस्ट और उनका जो कंसंट्रेशन स्पैन है बड़ा कम होता है, शॉर्ट होता है, इसलिए थोड़ा सा उसको ड्रामेटाइज किया है। क्योंकि जब हम लोगों से बात करते थे, इंटरव्यू करते थे, जब वो ठीक हो गए तो वो भावना नहीं बनती थी उनकी, वो ऐसे नॉर्मली बोल के हमको बताते थे। लेकिन उनके बारे में हमने सुना ये था कि जब वो ठीक हुए तो बहुत भावविवल हुए थे, बहुत रोते थे, वैराग्य में ईश्वर का धन्यवाद करते नहीं थकते थे। तो मुझे वो कैप्चर करना था, क्योंकि जब समय बीत जाता है तो फिर हम उस तरह से उतने भावुक नहीं होते हैं। तो इसलिए फिर हमने वो ड्रामेटाइजेशन की है, ताकि हमको ये पता चल सके कि उस वक्त इनकी भावना क्या थी जब ये ठीक हुए थे, जब इनको कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी, चारों तरफ अंधेरा था, और गुरबाणी को सुन सुन के ये ठीक हो गए। जब उन्होंने अरदास विनती की तो फिर क्या हालत हुई थी इनकी, वो दिखाने के लिए हमने कुछ ड्रामेटाइज है किया है, कुछ पोर्शंस को, ताकि आपको उसका जायजा मिल सके। तो आप सबकी सेवा में बहुत ही विनम्रता से, आदर के साथ, श्रद्धा के साथ में पेश है हमारी एक दुर्लभ और अद्भुत फिल्म गुरबाणी दे कौतक। एक ओंकार सतनाम
निरपार निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारेओ, आप सबना नू जुगो जुग अटल परम गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 300 साला पावन गुरता गद्दी दिवस दी लख लख वधाई होवे। ए फिल्म गुरबाणी दे कौतक पाओ सर्ब रोग का औखद नाम गुरु साहिब दे 300 साला पावन गुरता गद्दी दिवस नू समर्पित है ਅਤੇ गुरु साहिब दे इलाही फरमान दे आधार ते आधुनिक ढंग नाल अनेकां अकट प्रमाणां राहीं समुचे संसार दे सामने इस परम सच दी पुष्टि करन दा एक निमाणा जिहा यतन है कि उस सच्चे साहिब दा नाम हर तरह दे शरीरिक मानसिक ਅਤੇ आत्मिक रोगां दा सब तो उत्तम ਅਤੇ पक्का इलाज है। इस तस्वीर दा मकसद किसी दा मनोरंजन करना नहीं, सगों ठोस प्रमाणां दे आधार ते परमात्मा दी इलाही ताकत विच हर एक दे विश्वास नूं होर भी परपक्क करना है। लिहाजा बेनती है कि जेकर कोई सज्जन किसी भी तरह दी मनोरंजन वाली फिल्म दे भुलेखे विच गलती नाल इत्थे आ गया होवे तो वह इस फिल्म दे शुरू होने तो पहला ही इत्थों वापस जा सकता है, क्योंकि बाद विच विचकारों उठ के जाण नाल एक पासे तां शरधा पूर्वक फिल्म देख रहे होरना सज्जणा दी एकाग्रता भंग हुंदी है अते दूजे पासे अपने महान विरसे दे नाल नाल अपनी कई सालां दी मेहनत दी किसे अपने दे ही कारण इस तरह होने वाली बेअदबी देख के साडे मन नूं बहुत ज्यादा तकलीफ अते निराशा हुंदी है। साडी सीमित जही सोच अते समझ मुताबिक ला इलाज बीमारियां दे शिकार बहुत सारे मरीजां दी आप बीती ते आधारित ये तस्वीर किसी दे भी जीवन नूं कोई सर्वोत्तम दिशा दे सकती है। साहिब दे नाम दियां अनेकां विलक्षणतावां विचों ये भी एक दुर्लभ विलक्षणता है कि उहदा नाम पूरी एकाग्रता नाल सुनन वाले दे जां तां सारे ही दुख पाप कष्ट क्लेश कट्टे जांदे हन जां फिर इंसान दी प्रालब्ध अते साहिब दे विधान मुताबिक नाम दी रहमत नाल कष्ट क्लेश हुंदे होयां भी महसूस होने बंद हो जाते हैं। इस तस्वीर नूं पूरे ध्यान नाल देख के इस विच दर्शाए जाण वाले सच नूं अमलाउण वालियां दे जीवन दा सही अर्थां विच काया कल्प हो सकता है। सो आप सबना दी सेवा विच निम्रता सहित हाजिर है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 300 साला पावन गुरता गद्दी दिवस नूं समर्पित साडी ये एक बहुत ही निमाणी जही कलात्मक भेंट गुरबाणी दे कौतक पाओ सर्ब रोग का औखद नाम। सर्ब रोग का औखद नाम सर्ब रोग का औखद नाम सर्ब रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम सर्ब रोग का औखद नाम सर्ब रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम सतनाम मैं साइंटिस्ट रहा हूँ, साइंस की दुनिया से मेरा वास्ता रहा है। साइंटिस्ट ईश्वर को ही इनकार करते हैं, तो मैं पक्का नास्तिक था। मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया था कि आप करीबन 15-20 दिन के मेहमान हो। जब सारे तब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया
तब मैंने मेरी साली कुंती की बात थोड़ी सीरियसली ली। जब मौत नज़दीक आती है तभी गुरु या ईश्वर आपको याद आते हैं। सतनाम वाहे गुरु। जीजा जी, मुझे श्री गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु नानक देव जी पर पूरा भरोसा है। जब हम सारे इलाज करके हार गए हैं और डॉक्टर्स के मुताबिक आपकी ज़िंदगी सिर्फ 20 दिन ही रह गई है, तो अब आप मेरा कहना क्यों नहीं मान लेते? तुम ये बार बार क्यों भूल जाती हो कि मैं एक नास्तिक हूँ, जब मैं किसी भगवान को मानता ही नहीं, तो फिर गोल्डन टेम्पल जाकर पाठ वाठ रखवाने का क्या फायदा? और फिर जब हमारे देश का बड़े से बड़ा डॉक्टर मेरे इस हड्डी के कैंसर का इलाज नहीं कर पाया, तो किसी अखंड पाठ से क्या होगा, जबकि मुझे गुरुमुखी भी समझ में नहीं आती। अगर आप डॉक्टर केरसी के कहने पर 22 लाख रुपए खर्च करके स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाने का इतना बड़ा रिस्क लेने के बारे में सोच सकते हैं, तो मेरे कहने पर हरमंदिर साहिब में एक अखंड पाठ क्यों नहीं सुन सकते? सिर्फ आपने सुनना है वहां जाकर, ताकि गुरबानी कानों के रास्ते अंदर पहुंचती रहे और कैंसर का इलाज कर सके। बहुत ही अजीब सी बातें कर रही हो तुम। जब मुझे विश्वास ही नहीं, भाषा भी समझ में नहीं आती, तो सूरत से चलकर वहां इतनी दूर जाने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी इस हालत में मैं इतना लंबा सफर कैसे तय कर सकता हूँ? जीजा जी, मैं जानती हूँ आप बहुत तकलीफ में हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी है, मगर इतना ही कहूँगी कि यहाँ 20 दिन घर में लेटकर मौत का इंतज़ार करने की बजाय एक बार अखंड पाठ सुन लेते, तो क्या पता आपको 20 साल और मिल जाते। मुझे ही नहीं, तकरीबन हम सभी सिंधियों को बहुत भरोसा है गुरु पर, और इतने लोगों का भरोसा कभी झूठा नहीं हो सकता। प्लीज़ दीदी, समझाइए ना इन्हें। अब जब कोई चारा बचे ही नहीं है हमारे पास, तो आप मान क्यों नहीं लेते इसकी बात? आपको ना सही, मगर हम सभी को तो बहुत भरोसा है वाहिगुरु पर। अगर तुम दोनों को ऐसे लगता है तो भाई तैयारी कर लो चलने की। अगर अखंड पाठ के बाद भी मैं बच नहीं पाया, तो कम से कम किसी को कोई दुविधा या पछतावा तो नहीं रह जाएगा। सतनाम वाहे गुरु। ये जो अकाल तख्त है, इसके पास जो 2 निशान साहिब हैं, वहाँ पर मेरा अखंड पाठ इमरजेंसी बेसिस पर रखा गया। जैसे ही पाठ और आगे बढ़ा तो मुझे अजीब से कुछ वाइब्रेशंस फील होने लगे। सतनाम वाहे गुरु। करीबन 7 साढ़े 7 घंटे के बाद वहाँ पर
सुखमनी साहिब का पाठ आता है। पता नहीं मेरी बेटी को कैसे क्या ख्याल आ गया, उन्होंने कैमरा उठाया और जल्दी से तस्वीरें लेने लगी और करीबन 6-7 तस्वीर जल्दी से ले ली। जैसे ही सुखमनी साहिब का पाठ शुरू हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब के सेंटर में से एक दूधिया कलर की एक ज्योत वहां से चली। मैं जो बता रहा हूँ वो सारी तस्वीर में भी है, नेगेटिव्स में भी है। बहुत ही ठंड वो उसका स्पर्श था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने रेफ्रिजरेटर में हाथ डालकर कहीं आइसक्रीम या बर्फ़ निकाला हो। जैसे ही वो आगे बढ़ती गई, ये कान उस वक्त खुल गए, आज भी वो खुला है। और यहाँ पर जो ट्यूमर मुझे कैंसर का परेशान करता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही सरदर्द रहता था, जिसको माइग्रेन हेडेक कहते हैं, उस दिन से ये मेरा सरदर्द खत्म हो गया। आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि 48 घंटे के बाद हम खुद अपने ही पैरों पर खड़े हुए। वाहेगुरु ने आप पर कृपा कर दी। मैं मान गया हूं कि वाहेगुरु है, ईश्वर है। हे वाहेगुरु, मुझे माफ कर देना। मैं तो आपको मानता तक नहीं था, मगर आपने फिर भी मुझ पर कृपा की। इससे और बड़ा अजूबा क्या होगा वाहेगुरु जी। इतने सालों के इलाज से हड्डी के कैंसर में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था। आपके नाम से पलों में ही ठीक हो गया लगता है। आप धन्य हो वाहेगुरु जी, जिन्होंने कैंसर जैसे महारोग को भी अपनी दया से वरदान में बदल दिया, अपनी कृपा का प्रमाण देकर। आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके अस्तित्व को नकारते रहना मेरी भयंकर भूल थी। हे प्रभु, मुझे माफ कर दो वाहेगुरु, मुझे माफ कर दो। अब समझ में आ रहा है वाहेगुरु जी, आपके नाम के सहारे के बिना मैं कितना बेसहारा था, कितने गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। हे वाहेगुरु जी, इसी तरह दया करके हमारे हर दुख को दवा बनाते रहना, ताकि फिर कभी कोई सुख रोग ना बन पाए। आपके चरण हमारे हाथ से कभी ना छूटे, कभी ना छूटे वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी, हमारे ऊपर हमेशा दया रखना, दया रखना वाहेगुरु जी, दया रखना। रोग मिटाया आप प्रभु, रोग मिटाया आप प्रभु, उपजा सुख साथ बड़ परताप अचरज रूप, बड़ परताप अचरज रूप, हर के निदान।
रोग मिटाया, रोग मिटाया। सतनाम वाहे गुरु। जो डॉक्टर मुझे ये कहते थे कि मैं 15 दिन में ख़त्म होने वाला हूँ, वही डॉक्टर ने मुझे लिखकर सर्टिफिकेट दिया है कि जब से वासु भारद्वाज जी हरमंदिर साहब में अखंड पाठ और अरदास करके वापस आए हैं, तब से उनके शरीर में हमने कहीं भी कैंसर पाया नहीं है। आज वही डॉक्टर खुद गुरुबानी पढ़ रहे हैं और अपने पेशेंटों को भी यही सलाह देते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सबसे बड़े डॉक्टर हैं। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। लीजिए, मेडिकल साइंस भले ही इस सच्चाई को कबूल ना कर पाए, मगर मैंने आपकी सारी रिपोर्ट देखी है। मैं आपको ये सर्टिफिकेट देता हूँ कि जब से आप हरिमंदिर साहब में अखंड पाठ करवा के आए हैं, हमने आपकी बॉडी में कहीं भी कैंसर नहीं पाया है। जबकि वहाँ जाने से पहले हड्डी के कैंसर की वजह से हमारे मुताबिक आपकी ज़िंदगी सिर्फ 20 दिन रह गई थी। इट इज़ ए मिरेकल मिस्टर भारद्वाज, मिरेकल। वाकई गुरबानी में बहुत ताकत है। मैं भी आज से गुरुद्वारा जाना शुरू करूंगा और अपने मरीजों को भी यही राय दिया करूंगा। गुड लक। गुरु जब कैंसर जैसी बीमारी वापस ले लेते हैं, वो फिर से लौट कर नहीं आती। आज भी डॉक्टरों को बहुत ताज्जुब लगता है कि ऐसा केस हमने कहीं देखा नहीं है कि चंद सेकंड में गुरु ने आपको कैंसर से मुक्त कर दिया। सतनाम वाहे गुरु। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਤਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਸੱਜਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅਸਾਧ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪੀਸ ਤੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਲੱਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਰੂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਲਾਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵਰ ਪਾਪ ਸਭ ਤਿਆਗਿਆ, ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤਾਪ ਪਾਪ ਸਭ ਮਿਟੇ, ਰੋਗ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭਇਆ। अवर उपाव सब त्याग अवर उपाव सब त्याग दारू
ਸਟੋਮਿਕ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਜੀਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ? ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਪੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐ ਨਾ ਕਹੋ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਫੂਕ ਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਬਸ। ਬਸ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੋ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਹੈਲੋ ਭਰਜਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਮਰ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੀਰਾ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪੇ ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨਾ कट कट नाथ अनाथ, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, नानक के प्रभु साथ, दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, कट कट नाथ, कट कट नाथ अनाथ। मेरे सच्चे साहिबा, असी खिन खिन भुलण हारा, तू सदा सदा बख्शंद, सदा सदा दयाल है तू। साडी कोर मूर्खता कि असी तेरे दर दे भिखारी होके भी अपने मना दे अनेकां शक्कां करके पहला तैथों तेरे होण दा सबूत मंगदे आ। ते तेरी वडियाई है, तेरी महानता कि तू सानू फेर भी बख्श लेना। असी किसे भी लायक नहीं सच्चे पातशाह, असी तो चंगी तरह तेरा धन्नवाद भी नहीं कर सकते, पर जिहो जे भी आ तेरे आ सच्चे पातशाह, बख्श ले। सदा ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਭਟਕ ਕੇ ਵਿਛੜਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ।
बख्श ले मेरे सतगुरा, बख्श ले मेरे वाहिगुरू। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ 310 3P1 ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ PGI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿਲਜੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਚਾ ਧੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਉਸੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। वाहेगुरु 61 'ਚ मैं जुड़ गया और मैं 5 साल मिंजे दे पिया रहा। PGI ਦਾ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਚੋਟਾਨੀ और ਕਟਾਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ। ਅਖੀਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਪੜ ਕਰੀ ਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਦ ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। PGI ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਰੋਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਮੇਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਪਾਠ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਚੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਭਾਈ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੱਲ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਪਰ ਇਸ ਜਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਦਾ ਕੌਤਕ ਵਿਖਾਏਗੀ ਨਾ ਭਾਈ। ਚੱਲ ਜਪ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ
ਮੈਂ ਆਪ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ, ਇੰਨਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਪੂਲਣ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਤੇਰੇ ਆ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। और होया कि 40 साल हो गए और मैं जिंदा है। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਲਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ, ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਹੇੜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਾਬ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੁੱਟ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੁਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੀ, ਕਦੇ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾ ਬਣਿਆ। ਜਦ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਜਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਹਰ ਉਚਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਾਬ ਅਯੂਬ ਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਤਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਕੱਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਸਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰਰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਕਾਲਜ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 18-19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝਿਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਗਰੋਥ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਇਸ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਫਤਿਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। सर्ब रोग का आखद नाम, सर्ब रोग का आखद नाम। मैं भुपिंदर सिंह 3303 ਚੇਤਨ ਨਗਰ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਖੁਦਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਡੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਪੜਵਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੇ। ਕੋਈ ਰੱਤੀ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੋਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਹੁਣੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਉਂਗਲ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੱਡ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ 9 ਪਾਵਨ ਤੁਕਾਂ ਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर आँख दिलाए। उपावी रोग न जाए,
हर आँख दिलाए। रोग मिटे हर आँख दिलाए। इस गल ਨੂੰ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਘੋਰ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ हर रोग दी सब तो वधिया दवाई है। असी तो तेरे दर दे पखारी हैं सच्चे सतगुरा। सानू तो बस हुण सदा लई अपने दर ते पए रहन दी मेरे साहिबा। इन्नी किरपा साडे औगणहारियां ते बनाई रखी कि हुण कदे भी साडे कोलों तेरे नाम दी खुराक ना मुक्के सच्चे साहिबा। बख्श ला, बख्श ला सानू भुल्लण हारियां नू मेरे सतगुरा। बख्श ला वाहिगुरू, बख्श ला वाहिगुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਆਲਮਗੀਰ। ਏਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਏਡਜ਼ ਨਿਕਲੀ। ਭਾਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਏਡਜ਼ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰਬਰਾਕ ਔਖਦ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕਦਮ। ਵੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕਦਮ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। सर्ब रोग का आखद नाम, सर्ब रोग का आखद नाम। नहीं डॉक्टर साहब, इदां दी खबर जिहड़ी है साडे अखबार दे विच तां नहीं छप सकदी। भला कैंसर वर्गी बीमारी बिना किसी दवाई दे, बिना किसी इलाज तो सिर्फ गुरबानी दे मंत्रां दे नाल किदां ठीक हो सकदी है? ये तो लोकां दे नाल सरासर धोखा होवेगा। ये धोखा नहीं, गुरबाणी दा कौत किया जा सकता है। इस नूं साबित करने साडे पास सारे सबूत मौजूद हैं। किहड़े सबूत? ये मैडिकल रिपोर्ट्स एक कैंसर होने की पुष्टि करती है, दूजी कैंसर ना होने की। ये रिपोर्ट झूठी भी तो हो सकती है। पर आदमी तो झूठा नहीं हो सकता जिस नाल सब कुछ वापरिया। क्यों भाई साहब? देखो जी, यकीन तो मैनू भी नहीं सी आउंदा कि गुरबाणी नाल रोग ठीक हो सकते हैं, पर जो डॉक्टरों वालों थक हार के सर्व रोग का औखद नाम मिशन दे 5 दिन के रोग निवारण कैंप में हाज़रियाँ भरियाँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया और पिछले 10 सालों तो मैं बिल्कुल ठीक है, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जी, सर्वाइकल करके मेरी गर्दन ते मोढियां दे विच बड़ा दर्द रहता है। बड़ा इलाज करवा के थक चुके हैं, अक चुके हैं। जे गुरबाणी दे नाल ठीक हो गया
ਫਿਰ ਮੰਨੂਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜਾਪ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हाँ, मेरा दर्द तो वाकई ठीक हो गया। रब दे नाम विच वाकई बड़ी ताकत है। तू बेअंत है रब्बा, तेरा लख लख शुक्र है वाहिगुरू, मैनू माफ कर दी रब्बा। मैं तेरे नां दी ताकत ते शक करया करदा सी, मैनू माफ कर दी रब्बा, मैनू माफ कर दी, माफ कर दी रब्बा। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे। इस गल नूं हुण 10 साल हो चुके हैं ते उस दिन तो लैके अज तक मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मेरी आप बीती के आधार ते एक गल मैं बड़े यकीन दे नाल कह सकदा कि गुरबाणी ते वाहिगुरू दे नाम दे विच बहुत वड्डी ताकत है। उस ते शक करना मेरी बहुत वड्डी बेवकूफ़ी सी, नासमझी सी। गौरतलब है कि जोत प्रगट करके किसी नूं निरोगता बख्शिश करन दा अजिहा कौतक वरताउणा पूरी तरह साहिब दी अपनी मौज ते निर्भर करदा है। पर तुसी देख ही रहे हो कि ज्यादातर रोगी सिर्फ बाणी सुनन नाल ही ठीक हुंदे आ रहे हैं, क्योंकि विश्वास तां सानू बाद विच आउणा शुरू हुंदा है जदों आराम आ जांदा है। लिहाजा असीं केवल ध्यान नाल गुरबाणी नूं सुनना है। सिर्फ सुनन नाल ही साडे सारे दुखां पापां दा नाश हो जाना है, जो किसी भी पक्षों किसी कौतक तो घट नहीं है। ध्यान रहे कि बाणी समझण अते अमलाउण दी सोझी भी बाणी सुनन नाल ही आउंदी है, अते जिहड़ा कोई विरला बाणी नूं पूरी तरह समझ के अमला भी लवे, ਉਹੀ ब्रह्म ज्ञान राही आखिर ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਹੱਡੀ ਦਾ, ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਤਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਤੱਕ ਤੜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਤੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਉਤਰਾਓ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਏ, ਤੁਰਿਆ 2 ਕਦਮ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਇਹ ਤੁਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤਨ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਦਰਦ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਚੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੰਮੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਾਪੀ ਜੇ ਕਮੀਨੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। मैं घर आया तो बिल्कुल ही दोनों अखा की रोशनी बंद ही हो गई सी, कुछ नज़र नहीं आता सगा। अच्छा हाँ जी, उस तो बाद फिर मैं शुरू कर दिता अपना डॉक्टरी इलाज शुरू कर दिता। चंडीगढ़ के तकरीबन सारे डॉक्टर ने चैकअप करा लिया। पहले तो डॉक्टर कहते विजन नहीं बनती हैगी कि किसी पास आराम है। फिर मैं इंग्लैंड गया, उत्थे जो डॉक्टर से वो कहते तेरी अखा की रोशनी पाई रब ही वापस लिया सकता,
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਬੀਬਾ, ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ 2.5 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਬਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव, परम गए पूरन परिसेव। शीतला के रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी। नानक नाम जपे सो जीवे, साध संग अमृत पीवे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हे वाहिगुरु, तेरा कोट कोट धन्यवाद है सच्चे पातशाह। तू धन है, तू धन है। तेरे नाम की दवाई नाल ही मेरी अखां दी ओह रोशनी वापस आ गई है जो दुनिया भर दे वड्डे वड्डे डॉक्टरां दी समझ तो परे सी। मैनू तां हुण पता लगा सच्चे पातशाह कि मैं इन्हां अखां तो भी अन्ना नहीं सी, अकल तो भी अन्ना सा। जेड़ा तेरे नाम, तेरी बाणी ते तेरी ताकत ते भी शक करदा रहे। मैनू माफ कर दे भी मेरी साहिबा, असी पल पल दे भुल्लणहार आ सतगुरु। तू सदा सदा बख्शंद है, सानू माफ कर दे सच्चे पातशाह। वाहिगुरु। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਪੈਂਫੀਗਸ ਵਲਗੈਰਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਛਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਏਡਸ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੋਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਗ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। मेरा नाम है लवलीन कौर, मैं 315 डी ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਿਨਾਊਂਡ ਡਾਕਟਰ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਟ ਇਨ ਅਦਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਆਲਸੋ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਈ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਐਂਡਰੋਮੈਟ੍ਰੋਸਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚਾਦਾਨੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਈ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ
ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਫੇਲਡ ਔਨ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰੰਟ। ਮੈਡੀਕਲ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਉਖਦ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਉਖਦ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਉਖਦ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਈਵਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ। सगला दुख मिटाया। सगला दुख मिटाया। सगला दुख मिटाया। Congratulations, ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। You are pregnant. ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। I am presently shocked. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। God is great. हाँ डॉक्टर साहब, ये तो गुरु का कोई कौतक ही है, जो शायद डॉक्टरां दी समझ तो बहुत परे दी गल है। ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ। तू है वाहिगुरू, तू सर्ब कला सम्राट मेरे साहिबा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅੰਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਭਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਪਾਗਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਬਾਂਝ ਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨ ਤੁਪਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਿਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। We were 100% confident ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे मेरे सच्चे पातशाह, तू सब तो बड़ा दाता है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੇ ਮੰਗਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੜ ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਤੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ
ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲਣ ਹਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। तेरा कोट कोट धन्यवाद। तू धन है मेरी साहिबा, तू धन है। सतनाम वाहे गुरु। एक पासे तो वड्डे डॉक्टर ने कहता कि इस चीज़ का कोई इलाज नहीं तो तुहाडे बच्चा नहीं हो सकता, पर गुरबाणी की रहमत नाल गुरबाणी दे लड़ लगन नाल अज बिना डॉक्टरी इलाज दे साडे दो बच्चे ने। पूरी श्रद्धा नाल गुरबाणी दा पाठ करन अते गुरबाणी सुनन नाल बिना किसी डॉक्टरी इलाज दे अज मेरे घर 2 बच्चे हैगे ने। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, मेरे बच्चे भी बिल्कुल तंदुरुस्त ने। गुरपुर कृपा करी काटिया दुख रोग मन तन शीतल सुखी पया। मन तन शीतल सुखी पया। प्रभ त्या मन जोग गुरपुर कृपा करी। सतनाम वाहे गुरु। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸੱਜਣ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਹਰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ DVDs ਰਾਹੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। वाहेगुरु। कीड़े सी सीर रही थी मेरे, चक्कर आंदी सी, अगर रोटी खांदा सी ते उल्टी आ जाती सी जी। हर हस्पताल च घूम के आ गए, डॉक्टर ने कहा था कि तुसी नहीं ठीक हो सकते। मेरे बचन की कोई उम्मीद नहीं सी। जो मैं पाठ करना शुरू किया तद मैनू विश्वास हो गया कि मैं ठीक तो हो ही जावांगा। मेरे बच्चे ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਮਾ ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਮਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹੀ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਥੋਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਆ ਸਕੇ। ਬੇਟੇ ਜਲਦੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਵਾਈ
ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। और दुखिया अनेक हत्या जन्म दरिद्र महाभिक्षम मिटंत सगल सिमरंत हरि हे वाहिगुरु, मैं तो कुछ कहण जोगी भी नहीं, शब्द भी नहीं मेरे को तेरा धन्यवाद करने वास्ते। तेरी बाणी सुनने नाल ही मेरे पुत्र दी वो जानलेवा बीमारी ठीक हो गई है, जिन्होंने डॉक्टर ने लाइलाज कह के जवाब दे दिता सी। असीं तां पता नहीं कित्थे कित्थे भटकदे रहे हैं। सच्चे पातशाह, सानू तां बेअकलियां नूं ये भी नहीं सी पता कि साडा वाहिगुरु इन्ना समर्थ है कि बड़े तो बड़े महारोग नूं भी अपनी मेहर च बदल के सानू अपने चरणों च जोड़ सकता है। मेरे पुत्र की जिंदगी हुण तेरी ही अमानत है, इहदे सिर ते मेहर भरिया हाथ रखना वाहिगुरु, इहदे सिर ते मेहर भरिया हाथ रखना। सतनाम वाहे गुरु। 8 साल पहला मैनू हर रोज 85 गोलियां खानियां पैंदियां सी। ਹੁਣ मैं गुरबानी की कृपा नाल बिल्कुल ठीक हाँ, कोई भी दवाई नहीं खाता। मैं वाहिगुरू का शुकराना करता हाँ कि मिशन के 7 शब्दों नाल मैं बिल्कुल ठीक हो गया हाँ। इस गल नूं 8 साल हो गए ने कि मैं बिल्कुल ठीक हाँ। उठत सुखिया बैठत सुखिया, बुझिया उठत सुखिया बैठत सुखिया, ससुराल तो मैनू 1984 विच छड़ दिता सी कि मेरे बच्चा नहीं हुंदा। मन बड़ा उदास रहिंदा हुंदा सी। पुरानी कचहरी कोल एक गुरुद्वारा वा श्री माई हरकृष्ण कौर, ते मैं अपने ड्यूटी तो आउण तो बाद शाम नूं रह रास्ते पाठ दे समय आउणा शुरू कर दिता गुरुद्वारा साहब। रोज ही एक दिन मेरे मूँहों ही निकलिया कि जिस तरह तू मेरा घर उजाड़िया उसी तरीके है गुरु बसा दे। एक दिन बैठी बैठी ने चिट्ठी लिख दी अपने आदमी नूं। वो चिट्ठी पढ़न तो 8 दिन बाद लुधियाने आ गए। मैं गुरुद्वारे जाना, हौली हौली मेरे आदमी 1 महीने च आना शुरू किया, फिर महीने तो बाद हफ्ते च आने शुरू हो गए। फिर ऐसा मौका आया कि मेरे माता जी नूं कहा कि मैं इत्थे ही रह लेना, सानू कोई कमरा लै दो। मेरा विश्वास होर हो गया भी जे वापस आ गए होर भी कुछ हो सकता। मैं गुरुद्वारे जाना शुरू कर दिता। हे सच्चे पातशाह, मेरे घर मेरी झोली भरियो, मैनू भी चिराग दिओ, मैनू भी पचंगी दिओ। ते मेरे बेटा हो गया। उस दिन तो ही टुट विश्वास से अज गुरु का इन्ना रिजल्ट आ रहा कि मेरा बच्चा टॉप ते आ जाता। मैनू कदी आस नहीं सी उस बच्चे की जो गुरु ने दिता। मेरा कहने का भाव यह आ कि जरूरी नहीं कि थोड़ी सिर्फ बीमारी ठीक होवे, गुरु होर भी रहमतां करदा, गुरु होर भी बख्शिशां करदा वा। वाहिगुरु नाम आ जिहड़ा वो मेरे सारे दुख हर लैंदा। एक आस राखो मन माहे, सर्ब रोग नानक मिट जाहे।
सतनाम मेरा नाम नीना बहल है। मेरे को वीट एलर्जी थी। मैं सिर्फ बेसन और चावल खाती थी और इसके अलावा कुछ नहीं खा सकती थी। अगर मैं कुछ खाती थी तो मेरे को बहुत बुरी प्रॉब्लम हो जाती थी, पेट में दर्द होती थी और मोशंस बहुत ज़्यादा होते थे। मैंने बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया पर उन्होंने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद मैंने सर्वरोग का औखद नाम का न्यूज़पेपर में पढ़ा। उसको पढ़ने से मैं डॉक्टर साहब के पास आई। मुझे हर बड़े से बड़े डॉक्टर ने ये कहकर जवाब दे दिया है कि वीट एलर्जी का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। मेडिकल साइंस के पास तो वाकई कोई इलाज नहीं है। बस गेहूं से बनी कोई भी चीज़ मेरे अंदर गई नहीं कि मुझे दस्त लग जाते हैं। नाक और आंख से पानी भी बहने लगता है, सांस तक लेनी मुश्किल होने लगती है। हर बार हॉस्पिटल दाखिल होना पड़ता है मुझे। इस तरह से कैसे कटेगी मेरी ज़िंदगी? वाहिगुरु पर भरोसा रखिए, मिशन के सत्संग में आना शुरू कर दीजिए, परमात्मा सब भली करेगा। लेकिन मेरे घर वालों का ये मानना है कि ना तो ये धर्म तुम्हारा है, ना ही तुम्हें भाषा आती है, फिर तुम ठीक कैसे हो जाओगी वहाँ जाकर? वाहिगुरु धर्मों, जातों और भाषाओं की सीमाओं से बहुत परे है। जैसे परमात्मा के नाम की दवाई से और बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं, तुम भी ठीक हो सकती है। वासु भारद्वाज को भी गुरमुखी समझ में नहीं आती थी। उसने गुरबानी का पाठ सुना, उसका हड्डियों का कैंसर ठीक हो गया था। यही तो हैरानी वाली बात है जो किसी की समझ में ही नहीं आ रही। देखो ये गोली है, मरीज को कोई पता नहीं है इसमें क्या साल्ट है, पर डॉक्टर के कहने से मरीज खा लेगा तो उसका बुखार जरूर उतर जाएगा। ऐसे ही वाहिगुरु का नाम सुनते रहने पर कानों के जरिए मरीज के अंदर जाता है और सारे रोगों का इलाज करके अपना असर दिखाता है। बस हमें सिर्फ सुनना है, पाठ हो रहा हो तब भी, खुद करो तब भी, सुनना बहुत ज़रूरी है। बाकी सब परमात्मा के नाम ने अपने आप ही कर देना है। और कमाल की बात यह है, बीमारी कोई भी हो, दवाई एक ही है, परमात्मा का नाम। लेकिन अगर गुरबानी के अर्थ समझ कर सुनोगे तो और भी जल्दी फायदा हो जाएगा। जी, मैं कल से ही आपके मिशन के सत्संग में आना शुरू करती हूँ। उन्होंने कहा सत्संग करो और गुरबानी सुनो। उनके कहने पर जब मैंने गुरबानी सुनी तो मुझे 4 घंटे में आराम आ गया। प्राण नाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार, नहीं नहीं भाई साहब, मैं गेहूं से बनी कोई भी चीज नहीं खा सकती। ये गुरु घर का प्रसाद है, इसको ना नहीं किया जाता। मगर मुझे तो डॉक्टरों ने भी मना कर रखा है। जरा सा भी गेहूं खा लिया तो आईसीयू में जाना पड़ जाएगा मुझे। डॉक्टर साहब प्लीज आप ही कुछ समझाइए ना इन्हें। आप कई दिनों से सत्संग कर रही हैं, मगर आप वाहिगुरु का नाम लेकर ये प्रसाद ले लीजिए, यही दवाई बन जाएगा। आप लीजिए, यही दवा बनेगा। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। वाहेगुरु। हे वाहेगुरु, मैं तो समझती थी कि मैं हिंदू हूँ। मुझे तो गुरमुखी भी समझ में नहीं आती और मेरे घर वालों को भी इतना यकीन नहीं था। मगर आपका नाम, आपकी वाणी सुनकर ही मुझे वीट एलर्जी जैसी लाइलाज बीमारी से छुटकारा मिल गया है। आप धन्य है वाहिगुरु, आप धन्य है, आपकी वाणी धन्य है।
आपका नाम धन्य है, आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। मुझे कभी अपने चरणों से दूर मत करना, कभी दूर मत करना प्रभु, कभी दूर मत करना। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरबानी में इतनी ताकत है कि मैं 4 साल से बिना दवाई के बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सतनाम जिस ਵੇਲੇ मैं हैल्थ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਨੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, हे ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ। ਵੈਸੇ ਪਾਠ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਫੁੱਲਣਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਗਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਘਟ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕੇ ਸਾਹ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੰਨ 1983 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ 1987 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰਣ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਬੁੱਧ ਜੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਡਾਊਟ ਸੀ ਸੱਚ ਪੁੱਛਣ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ 10 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੈਟਾਸਟੇਸਿਸ ਸੀ ਬੋਨਸ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ ਤੇ 6-6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦਰਦ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਫੂਡ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ 10 ਕੇਸ ਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ, ਪਰ 10 ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਟਸ ਬੈਫਲਿੰਗ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਪਾਰ ਤਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ
ਕਈ ਵੀਰ ਪੈਣ ਤੇ 100% ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਵੀ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ 2007 ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਟਣ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਤੀ ਪਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੰਬਈ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੋਏ, MRI ਕਰਵਾਈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਆਖਿਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ 9 ਰੂਹਾਨੀ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਅਰਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਹੈ दयाल लाल और दुख्यं अनिक हत्यं जन्म दरिद्रं महाभिख्यं लल्लाहो औखद जाहू उठत सुखिया बैठत सुखिया गुरपुर कृपा करी रोग मिटाया आप प्रभु उपजा सुख सात। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਕੌਤਕ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਕ ਪਾਵਨ 7 ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ 9 ਰੂਹਾਨੀ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ 7 ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ 9 ਰੂਹਾਨੀ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਧ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। रोग मिटाया आप प्रभु उपजा सुख सात। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ DVDs ਵੀ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਵੀ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर
आँख दिलाए। अनक उपावे रोग न जाए, रोग मिटे हर आँख दिलाए। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकर ऊंच भगवाना। तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना। गुरु प्यारिओ, सच जाणिओ, इस फिल्म राही साहिब दे नाम दी ताकत बारे दिखाया गया हर एक अकट प्रमाण सानू मूर्खां नू उस परम सच दे दर दा सही रस्ता दिखाउण वास्ते मेरे साहिब दे रहमतां भरे अनेकां कौतुकां, सहजता भरे तौर तरीकिਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਢੁਕਵਾਂ ਕਲਾਤਮਕ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਖੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਕੱਟ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਲਾਹੀ ਦਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਤਿਰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਤਿਰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜਿਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਵਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम
सतनाम वाहेगुरु 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 दरियाओं सब तुझे ही माहे तू दरियाओं सब तुझे ही माहे तुझ बिन दूजा कोई ना है तुझ बिन दूजा कोई ना है सतनाम वाहेगुरु 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 सतनाम
चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।